welcome you to the BEd PU College, Jamkandi. Myself, Bhima Shankar. So, Bhima Shankar Kanse. So, I have completed degree from KUD, Karnataka University, Dharwad, and my master degree in Gulbarga University, and also BEd also in the same university I completed. Okay, so here I am congratulating all you to joining the science, and also I will congratulate about your result. So I think almost all of you have got a good result in your SSLC. So let us study the science. So for what reason you have chosen science, I don't know, but after joining the science, what must we have to understand and how we have to approach for the science. In the today period we will see all those things, okay, and you don't bother about the language, okay. So we will take approach of Kannada as well as English, okay. ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಆಮೇಲೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಭಯ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಓಕೆ. ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ, ಓಕೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ lecture by knowing the meaning of the science, okay. So in Kannada we will call this word as Vijnana, okay. So basically the word science is taken from the Latin. The meaning of this word science is to know. Okay, so the meaning of the word science is to know, okay, from the Latin. ಸೊ ಈ ವಿಜ್ಞಾನ ಪದ ಅದಲ್ಲ, ಆ ವಿಜ್ಞಾನ ಪದದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪದಗಳು ಕೂಡಿರ್ತಾವೆ. ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪ ನಾವು ಏನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಜ್ಞಾನ, ಓಕೆ. ವಿಜ್ಞಾನದಂಥ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಜ್ಞಾನ, ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಲ್ಯಾಟಿನಲ್ಲಿ ಇದರದ್ದು ಒರಿಜಿನೇಷನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟು ನೋ. ಟು ನೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಥವಾ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಓಕೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಥೀಮ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಡ್ ಸೈನ್ಸ್, ಓಕೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಟು ದ ಸೈನ್ಸ್? It is the systematic study of nature and natural phenomenon, okay. ಈ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಲಿ ನಾವು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಆದಂಥ ಅಧ್ಯಯನ. ಎದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಧ್ಯಯನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೇಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಸರ್ಗದ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಧ್ಯಯನ. ಆಮೇಲೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಿನಾಮಿನಾ. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಿನಾಮಿನಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು. ಆ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳನ್ನು ನಾವು ಫಿನಾಮಿನಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಫಿನಾಮಿನಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಡೈಲಿ ವಿ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್? ಯು ನೋ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ರೈಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಸನ್, ಸನ್ರೈಸ್, ಸನ್ಸೆಟ್, ಅಂಡ್ ರೈನ್ಫಾಲ್, ಲೈಟ್ನಿಂಗ್, ಥಂಡರ್. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಿನಾಮಿನಾ ದಟ್ ವಿ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಆಸ್ ಅ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಿನಾಮಿನಾ, ಹೌದ್ರಿ. ಈಗ ಸೈನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೇಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ನೇಚರ್ದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಸರ್ಗದಲ್ಲಿ, ನೇಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಸರ್ಗ, ನಿಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಭೌತಿಕ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಸೂರ್ಯ ಹುಟ್ಟೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮಳೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಿಡ್ಲು ಹೊಡೆದು, ಇವೆಲ್ಲ ಏನ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಫಿನಾಮಿನಾ, ಭೌತಿಕ ಭೌತಿಕ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ಅಂತ ನಾವನ್ನ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಓಕೆ. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೇಚರ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು, ಆಮೇಲೆ ನೇಚರ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಿನಾಮಿನಾಗಳನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಅದ. ಸೊ ಸೈನ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸ್ಟಡಿ, okay. In the sense we have a different categories to study the different phenomena, okay. Majorly in the science you want to study the 4 subjects. The first one is physics. I am also dealing with the same subject: chemistry, mathematics and biology, okay. So here I will teach you the physics, okay.
So other some other lectures also there, so they will introduce themselves in later on class. So now I will take the physics for you. Okay, so these are the branches of science. I think already you might know this one. So basically you will know the meaning of this. Physics means Bhauta Shastra, chemistry means Rasayanika Shastra, maths Ganita Shastra, biology Jiva Shastra. Okay, let us study about the my subject. Okay, especially I am dealing with the physics now. So later on this chemistry, maths and biology, the respected lectures will go into in detail about it. So because of my subject, I am dealing about the physics. Okay, ನಿಮಗೆ ಈ ಮೂರು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಬ್ರಾಂಚ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಯಾ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಈಗ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ how to define this physics. So as you know, Bhuta Shastra. Bhuta Shastra allada Bhauta Shastra. ಈಗ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ. It is a branch of science which deals with the study of matter and energy. ಈ ಭೌತ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಭೌತ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಪ್ಪ, ವಿಜ್ಞಾನದ ಒಂದು ಶಾಖೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವಿಜ್ಞಾನದ ಒಂದು ಶಾಖೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಎದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಮೇಲೆ ಎನರ್ಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭೌತಿಕ ವಸ್ತುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎನರ್ಜಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ನಾವು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿ ಯಾವ ರೀತಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಅನ್ನೋದೇನಪ್ಪ ವಿಜ್ಞಾನದ ಒಂದು ಶಾಖೆ. ಆ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೇವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭೌತಿಕ ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಶಕ್ತಿ, ಆಮೇಲೆ ಶಕ್ತಿಯ ಬಹುರೂಪಗಳು, ಶಕ್ತಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತಾವ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ವಿತ್ ದ ವರ್ಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಮ್ಯಾಟರ್? ಹೌದ್ರಿ, ಭೌತಿಕ ವಸ್ತುಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಭೌತಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿರಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭೌತಿಕ ವಸ್ತುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ, ಭೌತಿಕ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಜೀವ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತೈತಲ್ಲ, ಜೀವ ಇದ್ದಿದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಈ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರದೊಳಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಯಾಲಜಿ ಒಳಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಡೀಲ್ ವಿತ್ ದ ಮೇಜರ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡೀಲ್ ವಿತ್ ದ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಜೀವ ಇಲ್ಲಾರ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭೌತಿಕ ವಸ್ತುಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಅದಾವ? ಭೂಮಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಲ್ಲು, ಮಣ್ಣು, ಬಿಲ್ಡಿಂಗು, ನೀವು ಕೂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೇರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಹೌದಾ? ಸೊ ಯಾವೆಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿರ್ತಾವ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಭೌತಿಕ ವಸ್ತುಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದನ್ನೇ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂತ ನೇಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಎನರ್ಜಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ? ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾದಕ್ಕಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಡೂ ದ ವರ್ಕ್, ದಟ್ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಆಸ್ ಅ ಎನರ್ಜಿ. Okay, so here energy in the sense we'll have the different kinds of energy. So I think you know major of the different kinds of energy, you know. So namely, you know the solar energy, you know the wind energy, okay, you know the thermal energy, you know electrical energy, ionic energy, okay, chemical energy, biological energy. So there are so many plenty different types of energies you're going to see. So especially we will see whatever the sunlight you are going to receive, so that is also kind of a energy. Okay, and electrical current you want to use, so that is also kind of energy, right? So all these energies we will study, how the production of energy will take place, how the usage of energy will take place. All will deal in the branch of physics. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಭೌತಿಕ ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಎನರ್ಜಿ, ಶಕ್ತಿ. ಈ ಶಕ್ತಿಯ ಬಹುರೂಪಗಳು ಬರ್ತಾವೆ. ಬಹುರೂಪಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಬರ್ತವೆ? ಹೌದ್ರಿ, ಈ ಸೌರಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ.
ಪವನ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಂಧನ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹೌದಾ. ಆಮೇಲೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹೌದಾ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ರೀತಿ ಶಕ್ತಿಗಳದ್ದು ಪ್ರಮಾಣ ಭಾಳಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಭಾಳಷ್ಟು ಬಹುರೂಪಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಭೌತಿಕ ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಈ ಎನರ್ಜಿ, ಇವೆರಡರದ್ದು ರಿಲೇಷನ್ ಕೂಡ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಭೌತಿಕ ವಸ್ತು ಆಮೇಲೆ ಈ ಶಕ್ತಿ ರಿಲೇಟ್ ಆಗ್ಯಾವ ಅನ್ನೋದಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ. ಲೇಟರ್ ಆನ್ ವಿಲ್ ಸಿ ಹೌ ದ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ದೇ ಆರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಅವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, if you go for the term meaning of physics, basically the word physics is taken from the Greek. Okay, from the Greek, the meaning of the physics is knowledge of nature. Okay, how you know here in the Latin the meaning of this science word is to know. In a similar way, in Greek the physics meaning is knowledge of nature. Okay, ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂದರೆ ಏನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಥವಾ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಂತ ಮೀನಿಂಗ್ ಬರ್ತದ್ರಿ ಎಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಒಳಗೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಗ್ರೀಕ್ ಒಳಗೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ದು ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾಲೆಜ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. ಇದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ದು ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ, ವರ್ಡ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಒಳಗೆ, ಹೌದಾ. ಸೊ ಕನ್ನಡದೊಳಗಂತೂ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಭೌತಿಕ ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಜ್ಞಾನದ ಒಂದು ಶಾಖೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವೇನು ನೋಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಸೈನ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಟರಿ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್, to be a science student, how you should be. Okay, how you are, that is secondary, but how you should be. Okay, to learn science you must have regularity. Compulsory you have maintain the regularity, and you have to work hard. Okay, with dedication, then only you can easily move the science. ಈ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ದೀರಿ ಅನ್ನೋದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಈಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮೊದಲೇನು ಮಾಡಬೇಕು ರೀ, ಪಂಕ್ಚುಯಾಲಿಟಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳು, ಆಮೇಲೆ ಕಾಲೇಜ್, ಮನೆಯಾಗ ಕೂತೆ ನೋಡ್ತೀರಿ. ಈಗ ಇದು ನಿಮ್ಮದು ಲಕ್ಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಫೇಸ್ಗಳು ನೋಡೋಕತ್ತಿಲ್ಲ, ನೀವು ಯಾರ್ಯಾರಾದ್ರೂ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಸಮ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಕಾಲೇಜ್ ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ವೇಟ್ ಆಗಿರ್ತೀರಿ. ಈಗ ರೆಗ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಚೂಸನ್ ದ ಸೈನ್ಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದ ರೆಗ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್. ನೀವು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಟೆಲ್ ಬ್ರೀಫ್ಲಿ how this field of science, in the sense, just it is the same as a farmer who will do the work in his field. If he is doing proper work in his field, then he will get the good crop. You know, the farmers, they will how they will prepare the field. Okay, and they will grow the seeds also, they will keep, and that they will take care of the all crops. Regularly they will give the fertilizers, regularly they will use the water, then only and also they will take care of the what are the diseases will happen to that crop. At the end they will get the result. In the same way the science field is. ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಬ್ಬ ರೈತ ಈ ಭೂಮಿಯೊಳಗೆ ಬೆಳೆಯನ್ನು ತೆಗಿತಾನ, ಈ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ರೈತ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಿತ್ತೋಕಿನ ಮೊದಲ ಭೂಮಿಯನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ, ಹಂಗೆ ನಿಮಗೆ ನೀವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವನು ಬಿತ್ತಣಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನೀವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ರೈತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್
ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ರೋಗ ಬರಲಾರ್ದಂಗೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಪಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಆ ರೈತರಿಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫಲ ಅನ್ನೋದು ಸಿಗ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಸೈನ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಂಥ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಇನ್ಫೀರಿಯಾರಿಟಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಸುಪೀರಿಯಾರಿಟಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಈಗ ನಾನು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಇನ್ಫೀರಿಯಾರಿಟಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹಂಗಂತಂದ್ರೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಖಿನ್ನತೆಗೊಳಗಾಗ್ತಾರೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಿಂದ ನೀವು ಭಾಳಷ್ಟು ಇನ್ಫೀರಿಯಾರಿಟಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತೀರಿ. ಅದನ್ನು ಹೊಟ್ಟೆ ತಲೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಸಡನ್ನಾಗಿ ಇಫ್ ಯು ಅಪಿಯರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಅ ಟೆಸ್ಟ್, ದೆನ್ ಇಫ್ ಯು ಗಾಟ್ ಲೆಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಡಿಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಟೇವೆ ಅಂತಂದರೆ ಡಿಪ್ರೆಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಸೊ ಈಗ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳಲ್ಲ, ನಾವು 25 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಇಟ್ಟಿವಿ, 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಫಸ್ಟಿಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ತಗೋಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲಕ್ಕ, 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲಕ್ಕ, 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲಕ್ಕ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಹಂಗೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ 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 ನೀವು ಏನಾಗ್ತೀರಿ, ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಕೀಪ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫೀರಿಯಾರಿಟಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹವೆವರ್ ಯು ಆರ್. ನಿಮಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಬರಲ್ಲ, ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲನೂ ನೀವು ಕಲಿತೀರಿ. ಒಂದೇ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, CBSE ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫಾರ್ ದ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್. ಬಟ್ ಅಬೌಟ್ ಅವರ್ ಲವ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಓಕೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾ ಪೀಪಲ್ಸ್, ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ದೇ ವಿಲ್ ಫೀಲ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ಓಕೆ, ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಬಂದಿರ್ತದೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ this I am telling about English medium student and CBSE students, don't go for the superiority complex. Why? Because I have seen so many students, I have not so many students, once they will know they are getting good knowledge in physics or science overall, yeah, they are getting good marks, means they will go for a superiority complex. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಹುಡುಗರು ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಅಂತ ಹೇಳಕತ್ತಿಲ್ಲ, ಟೋಟಲ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಓವರಾಲಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಲಕತ್ತಂದ್ರೆ ಸುಪೀರಿಯರಿಟಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಾ ಭಾರಿ ಕಲೀಲಕತ್ತೀನಿ, ನಾ ಭಾರಿ ಇದು ಮಾಡಿಲಕತ್ತೀನಿ. ಆ ರೀತಿ ಸುಪೀರಿಯರಿಟಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದನೂ ನಿಮಗೇನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಸೈನ್ಸ್ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅಡಚಣೆಗಳು ಬರ್ತಾವ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳದಾಗ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ. ಹೌದಾ, ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ. ಓಕೆ, this is the second point what I have to tell. The third one is, and the most important one is, the concentration about the science you have for a few days. The concentration graph goes on decreases as the days move in science. ಈಗ ಸೈನ್ಸಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೋಬೇಕಾದಾಗ ಭಾಳಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಜನ ಫ್ರೆಶರ್ಲೇ ಬಂದಿರ್ತೀರಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಭಾಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ಲೇ ಬಂದಿರ್ತೀರಿ ಸೈನ್ಸ್. ಆದ್ರೆ ಈ ಗ್ರಾಫ್ ಅದಲ್ಲ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಫ್. ಅದೇನಾಗೋದು ಹೋಗ್ತದಂದ್ರೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅದ, ಇಲ್ಲಿ ದಿನಗಳದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಆ ಗ್ರಾಫ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದಂತ, ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಂಥ ಗ್ರಾಫ್ ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ, ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನಾಗತ್ತೀನಿ ರೀ, ಮೊದಲ ಸೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇರ್ತದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಡೇಸ್ಗಳು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗೋದು ಹೋಗ್ತಾವ, ಯಾವ ರೀತಿ ದಿನಗಳು ಹೋಗ್ತಾವ, ಹಂಗೆ ಸೈನ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನಾಗೋದು ಬರ್ತದೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು ಬರ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಸ್ಟಡಿಕ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಮೊದಲಷ್ಟು ಭಾಳಷ್ಟು ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅದ, ಫಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾಳಷ್ಟು ನೋಡೋದು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ಭಾಳ ಮಾಡೋದು. ಬರ್ಬರ್ತಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೇನಂದರೆ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡೋದು. ಅಲ್ಲೇನಾಗಿರ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸೈನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಟು ಆ್ಯಸ್ ದ ಡೇಸ್ go, you don't lose
ಲೂಸ್ ಯುವರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ಸೈನ್ಸ್. ಸೈನ್ಸ್ ಕಡೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಸ್ಟೆಟಿಕ್ ಆಗಿರಿ. ಓಕೆ, ಇದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಹೌ ಟು ಕಮ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್. So many students, they will feel difficulty in science. Why? Because they do not do the proper work in their houses or hostels, wherever they will stay. So before coming to the science class, you should be prepared mentally, physically, psychologically. All combination you should have. You have to prepare mentally. Mentally, how you have to prepare? So I have to learn the good things, I have to know more things, I have to rectify myself. Physically means you have to maintain your physical health, body health. Psychological in the sense, you should be there or you should be courageous in class, and you should maintain how I can grasp, how I can know more things, and how I can concentrate. Like this, before coming to any classes, whatever the things they told in the previous class, you should be familiar with that. So we have taken one concept, for example, Newton's laws of motion we have taken. So we have given all the definitions concerned. So in the next day, you should be familiar with the concept while coming to the college. ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಬಿರಿ ಅನಿಸ್ತದ ರೀ. ಯಾಕೆ ಬಿರಿ ಅನಿಸ್ತದ ಸೈನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬುಕ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದುಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಕಾಲೇಜ್. ಅದು ತಪ್ಪು. ನೀವು ಸೈನ್ಸಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಮೆಂಟಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕು. ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ, ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ, ಭೌತಿಕವಾಗಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ತಯಾರಾಗಿ ಬರಬೇಕು. ಹಿಂಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನೀವು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಹೇಳಿರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಇವಿಷ್ಟು ಥಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ನಾನು ನ್ಯೂಟನ್ನ ಚಲನೆಯ ನಿಯಮಗಳು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಒಳಗೆ ಹೇಳಿ ನೆನ್ಕೋರಿ. ಈ ಪೀರಿಯಡಿಗೆ ಬರ್ತಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರಲ್ಲ, ನೀವು ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಇರಬೇಕು. ಈ ಪೀರಿಯಡಿಗೆ ಬರ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ ನಾವು ಮನೆಗೆ ಇರ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಮನೆಗೆ ಇರಲಾಗ ಆದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿರ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅದು ಗೊತ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ದ ಸೈನ್ಸ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ರಿವರ್. ಓಕೆ, ಸೈನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹರಿಯುವ ನದಿ ಇದ್ದಂಗೆ, ಕಟ್ಟಿರಂಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ. ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಹರಿಯುವ ನದಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಏನಿರ್ತದೆ ರೀ, ಇಲ್ಲೊಂದಿಷ್ಟು ನೀರು, ಅಲ್ಲೊಂದಿಷ್ಟು ನೀರು, ಅಲ್ಲೊಂದಿಷ್ಟು ನೀರು ಇರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಇರ್ತಿರ್ತದೆ. ಹಂಗೆ ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನಿನ್ನೆ ಏನು ಹೇಳಿದಾರ ಅದನ್ನು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಮುಂದಿನ ಹೋಗಿ ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಟ್ರೈನ್ ಡಬ್ಬಿಗಳು ಇದ್ದಂಗೆ, ಟ್ರೈನ್ ಡಬ್ಬಿಗಳು. ನೀವು ಡೈಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋದ್ರಿ, ನಾನು ಹೇಳೋ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಡೈಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಸೊ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಮೂವ್ ಆಗ್ತೀರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಡೈಲಿ ಬರೋದನ್ನಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊ ಬರ್ರಿ, ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಏನೇನದಾವ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಲೆಬಸ್ಸನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್.